بے شک سمندر کے نیچے پائی جانے والی مخلوق کی کثیر تعداد موجود ہے، ان میں سے چند ایک کا ذکر ہم آج کریں گے۔ ڈالفن انتہائی ذہین سمندری ممالیہ جانور ہیں جو اپنے چنچل رویے اور مخصوص شکل کے لیے مشہور ہیں۔ ان کا تعلق ڈیفلینڈی خاندان سے ہے اور ان کا ویل اور پورپوز سے گہرا تعلق ہے۔ ڈالفن ان کے ہموار جسم، چکنا پنکھوں اور ان کی پیٹھ پر ایک نمایاں ڈورسل بن کی خصوصیات ہیں۔ ان کے پاس آواز کی ایک قابل ذکر حد ہے اور وہ ہنرمند تیراک ہیں، اکثر پانی سے چھلانگ لگاتے ہیں اور کشتیوں سے پیدا ہونے والی کمان کی لہروں پر سوار ہوتے ہیں۔ ڈالفن کے بارے میں کچھ اہم نکات۔ ڈالفن کی 40 سے زیادہ اقسام ہیں، جن میں عام ڈالفن اور بوتل نوز ڈالفن سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ ڈالفن گوشت خور ہیں اور بنیادی طور پر مچھلی اور اسکویڈ کو کھاتے ہیں۔ یہ انتہائی سماجی جانور ہیں اور اکثر کھلی یا گروہ بناتے ہیں جو شکار اور تحفظ کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ ڈالفنز کلکس، سیٹیوں اور باڈی لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے اپنی پیچیدہ بات چیت کے لیے مشہور ہیں۔ وہ اپنی جدید علمی صلاحیتوں اور مسائل حل کرنے کی مہارت کی وجہ سے سائنسی تحقیق کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ ڈالفن دنیا بھر میں سمندروں اور سمندروں میں پائی جاتی ہیں۔ ڈالفن اشکنڈبینڈی سے لے کر قطبی خطوں تک ڈالفن کو ان کی چنچل فطرت اور دلچسپ رویے کے سے بہت سے لوگوں نے پسند کیا ہے، جو انہیں سائنسدانوں اور فطرت کے شائقین کے لیے دلچسپی اور مطالعہ کا موضوع بناتے ہیں۔ ڈالفن گوشت خور سمندری ممالیہ جانور ہیں اور ان کی خوراک بنیادی طور پر مچھلی اور اسکویڈ پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ جن مخصوص قسم کے شکار کھاتے ہیں وہ ان کی انواع، مقام اور دستیاب خوراک کے ذرائع کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ڈالفن کیا کھاتے ہیں، اس کی کچھ عام مثالیں یہ ہیں۔ مچھلی ڈالفن اکثر مچھلیوں کی مختلف انواع کو نشانہ بناتی ہے، بشمول ہیرنگ، میکریل، انگویز اور کوڈ تک کو محدود نہیں۔ وہ مچھلیوں کو پکڑتے اور کھانے کے لیے اپنے تیز دانتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اسکویڈ ڈالفن کی خوراک کا ایک اہم حصہ ہے۔ ڈالفن ہنرمند شکاری ہیں اور اپنی رفتار اور چستی کے ساتھ اسکویڈ کو پکڑ سکتی ہیں۔ کرسٹیشین ڈالفن کی کچھ انواع عام ڈالفن کی طرح گرل اور جھینگا جیسے چھوٹے کرسٹیشین کو بھی کھا سکتی ہیں، اور جب مچھلی اسکویڈ کم بکثرت ہوتے ہیں، چھوٹا شکار ڈالفن چھوٹے جانداروں کو کھا سکتی ہے، جیسے کہ چھوٹے کرسٹیشین، چھوٹی مچھلیاں اور یہاں تک کہ چھوٹے آکٹوپس۔ جب موقع ملے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ڈالفن کی مخصوص خوراک ان کے مقام، سال کے وقت اور ان کی رہائش گاہ میں شکار کی دستیابی جیسے عوامل کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہے۔ ڈالفن موقع پرست کھانا کھلانے والے ہیں اور ان کی شکار کی حکمت عملی کافی متنوع ہو سکتی ہے۔ وہ شکار کے تعاون پر منفی رویے کے لیے مشہور ہیں، جہاں وہ شکار کو پکڑنے اور پکڑنے کے لیے خلیوں میں مل کر کام کرتے ہیں۔ شارک انٹیلیجنس مچھلیوں کا ایک متنوع اور قدیم گروہ ہے جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ یہاں شارک کا تعارف ہے۔ جسمانی خصوصیات۔ شارک کی خصوصیات اور ان کے انٹیلیجنس کنکال ہڈیوں کے برعکس اور مؤثر تیراکی کے لیے بنائے گئے ہموار جسموں سے ہوتی ہیں۔ ان میں تیز بدلنے کے قابل دانتوں کی کئی قطاریں ہیں اور عام طور پر سونگھنے کی شدید 500 سے زیادہ پہچانی حس رکھتی ہیں۔ تدنو شارک کی جانے والی اقسام ہیں جن کا سائز چھوٹے ہونے والے لالٹین شارک سے لے کر بڑے پیمانے پر فلٹر فیڈنگ ویل شارک تک ہے۔ وہ ساحلی پانیوں سے لے کر گہرے سمندر تک پوری دنیا کے سمندروں میں پائے جاتے ہیں۔ شکاری فطرت شارک اپنے سمندری ماحولیاتی نظام میں سب سے اوپر شکاری ہیں جو سمندری خوراک کی زنجیروں کی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کی خوراک متنوع ہے جس میں مچھلی، سیل، سمندری شیر اور یہاں تک کہ چھوٹی شارک بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ حواس۔ شارک اپنے شدید حواس کے لیے مشہور ہیں۔ وہ اپنی سونگھنے کی گہری حس کے ذریعے شکار کا پتہ لگا سکتے ہیں، خصوصی اعضاء کا استعمال کرتے ہوئے جسے ایمپولے آف لورینڈزی کہتے ہیں۔ ان کی بنائی اور سماعت بھی اچھی طرح سے ترقی یافتہ ہے۔ تولید۔ شارک مختلف تولیدی حکمت عملیوں کو استعمال کرتی ہے، کچھ جبکہ دوسرے زندہ جوان انڈے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ پرجاتیوں میں غیر جنسی تولید کی ایک شکل بھی دکھائی دیتی ہے، جیسے یارتھینجینیس کہتے ہیں۔ تحفظ۔ بہت سی شارکی پرجاتیوں کو زیادہ ماہی گیری اور رہائش گاہ کی تباہی جیسے عوامل کی وجہ سے خطرہ یا خطرات لاحق ہیں۔ ان ضروری سمندری مخلوقات کے تحفظ کے لیے کوششیں بہت اہم ہیں۔ غلط فہمی۔ اگرچہ شارک کی کچھ انواع جیسے عظیم سفید شارک کو خطرناک آدم خور کے طور پر پیش کیا گیا ہے، زیادہ تر شارک کا انسانوں کے ساتھ سامنا جان بوجھ کر حملہ نہیں ہوتا۔ شارک کو عام طور پر شکار کے طور پر انسانوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ شارک نہ صرف ماحولیاتی لحاظ سے اہم ہے بلکہ جاری سائنسی تحقیق اور عوامی دلچسپی کا موضوع بھی ہیں۔ ان کی پراسرار اور اکثر غلط فہمی والی فطرت سمندری زندگی اور تحفظ میں دلچسپی رکھنے والوں کو مسحور کرتی رہتی ہے۔ شارک ایک متنوع غذا کے ساتھ گوشت خور شکاری ہیں جو ان کی انواع، رہائش گاہ اور
سائز کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ یہاں شکار کی کچھ عام قسمیں ہیں جو شارک کھاتے ہیں۔ مچھلی شارک کی بہت سی انواع مختلف قسم کی مچھلیوں کو کھاتی ہیں، جن میں چھوٹی پرجاتیوں جیسے ہیرنگ، سارڈینز اور میکریل کے ساتھ ساتھ بڑی مچھلیاں جیسے ٹوٹا اور یہاں تک کہ دوسری شارک بھی شامل ہیں۔ سیل اور سمندری شیر شارک کی بڑی انواع جیسے عظیم سفید شارک، مہر اور سمندری شیروں کا شکار کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، اور وہ ان سمندری سندانوں کو پکڑنے کے لیے اپنی رفتار اور طاقتور جبڑے استعمال کرتے ہیں۔ اسکویڈ شارک کی کچھ انواع جیسے کوئی کسر شارک اسکویڈ کو کھانا کھلانے کے لیے خصوصی موافقت رکھتی ہیں۔ وہ اپنے گول منہ اور تیز دانتوں کا استعمال اپنے شکار سے گوشت کے پلک کو ہٹانے کے لیے کرتے ہیں۔ کرسٹیشین شارک کی کچھ چھوٹی نسلیں کرسٹیشین کو کھاتی ہیں جیسے کیکڑے اور جھینگا مچھلیاں ان کے رہائش گاہ میں کم بکثرت ہوتی ہیں۔ سمندری پرندے سطح کے قریب شارک کبھی کبھار سمندری پرندوں جیسے بگلے کو کھانا کھلاتی ہیں۔ اگر موقع ملے کیرین شارک کو اسکوینجرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور وہ مردہ سمندری جانوروں کی لاشوں کو کھا سکتے ہیں، بشمول ویل اور بڑی مچھلیاں۔ فلٹر فیڈنگ ویل شارک کی سب سے بڑی نسل فلٹر فیڈر ہیں۔ وہ کھلے منہ کے ساتھ تیرتے ہیں، پانی سے پلاnkton اور چھوٹی مچھلیوں کو چاٹتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ شارک کی مخصوص خوراک اس کی نسل، مقام اور اس کے ماحول میں شکار کی دستیابی جیسے عوامل کی بنیاد پر بہت زیادہ مختلف ہو سکتی ہے۔ شارک موقع پرست کھانا کھلانے والے ہیں، اور انہوں نے اپنے پسندیدہ شکار کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے لیے شکار کی مختلف حکمت عملی اور موافقت کو تیار کیا ہے۔ ویل شاندار سمندری ممالیہ جانور ہیں جو اپنے بہت بڑے سائز اور منفرد موافقت کے لیے مشہور ہیں۔ ان کا تعلق کے آرڈر سے ہے جس میں دو اہم ذیلی گروپ سیٹاسیکا جیسے اورڈونٹوسیریس شامل ہیں: دانت والی ویل ڈولفن اور سپرم ویل، اور بیلن ویل جسے ہم بیک اور نیلی ویل۔ ویل کے بارے میں کچھ اہم نکات یہ ہیں: سائز ویل زمین کے سب سے بڑے جانوروں میں سے ہے۔ مثال کے طور پر نیلی ویل اب تک کا سب سے بڑا معلوم جانور ہے جس کی لمبائی 100 فٹ 30 میٹر تک ہے، اس کا وزن 200 ٹن تک ہے۔ رہائش کا وہ آرکٹک سے انٹارکٹک تک دنیا بھر میں سمندروں میں رہتے ہیں، اور اکثر اپنے پسندیدہ رہائش گاہوں کی بنیاد پر دو گروہوں میں تقسیم ہوتی ہیں: پیلاجک ویل جو کھلے پانی میں رہتی ہے، اور ساحلی ویل جو اکثر اتلے علاقوں میں رہتی ہیں۔ غذا: بیلن ویل بنیادی طور پر کرل اور پلانکٹن جیسے چھوٹے سمندری جانوروں کو کھاتی ہیں۔ پانی سے خوراک کو فلٹر کرنے کے لیے کنکی جیسے بیلن پلٹیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ دوسری طرف دانت والی ویل مچھلی، اسکویڈ اور بعض اوقات اس سے بھی بڑے سمندری سندانوں سمیت مختلف قسم کے شکار کا شکار کرتی ہیں۔ مواصلت ویل اپنی پیچیدہ آواز کے لیے مشہور ہے جنہیں اکثر گانے یا کال کہا جاتا ہے۔ یہ آوازیں مختلف مقاصد کی تکمیل کرتی ہیں، بشمول نیویگیشن، خوراک کا پتہ لگانے اور ان کے سماجی گروہوں میں مواصلت۔ ہجرت: بہت سی ویل پرجاتیوں نے ان سفروں کے دوران ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اپنی خوراک اور افزائش کے میدانوں کے درمیان لمبی دوری کی ہجرت کی۔ تحفظ: ویل مچھلیوں کو ویل کے شکار، رہائش گاہ کے انحطاط اور ماہی گیروں کے سامان میں الجھنے جیسی سرگرمیوں سے اہم خطرات کا سامنا ہے۔ تجارتی ویل پر پابندی جیسے بین الاقوامی معاہدوں سمیت تحفظ کی کوششیں ان شاندار مخلوقات کے تحفظ کے لیے نافذ کی گئی ہیں۔ پرجاتیوں کا تنوع: ویل کی 80 سے زیادہ اقسام ہیں جن میں چھوٹے بونے سپرم ویل سے لے کر بڑے پیمانے پر نیلی ویل تک شامل ہیں۔ ہر پرجاتی کی اپنی منفرد خصوصیات اور موافقت ہوتی ہیں۔ ویل سمندری ماحولیاتی نظام میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور ان کا تحفظ سمندروں کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ سائنسدانوں اور فطرت کے شائقین کو اپنے متاثر کن جسامت اور طرز عمل سے یکساں مصور کرتے رہتے ہیں۔ آکٹوپس ایک قابل ذکر سمندری مخلوق ہے جو اپنی ذہانت، موافقت اور منفرد ظاہری شکل کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ سے تعلق رکھتے ہیں اور آکٹوبوڈیا سیفالڈ کلاس کی خصوصیات ان کے نرم جسم، بلبس سر اور 8 لمبے لچکدار بازو چوسنے والوں کے ساتھ ہیں۔ آکٹوپس انتہائی ہنرمند شکاری ہیں اور شکار کو پکڑنے اور شکاریوں سے بچنے کے لیے اپنی گہری حس چھلاوڑن کی سہولتوں اور مہارت کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ سمندری حیاتیات میں مطالعہ کے دلچسپ مضامین ہیں اور سائنسدانوں اور شائقین کو اپنے پیچیدہ طرز عمل اور صلاحیتوں سے مسحور کرتے رہتے ہیں۔ آکٹوپس ایک متنوع غذا کے ساتھ گوشت خور شکاری ہیں جو بنیادی طور پر دیگر سمندری جانداروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان کے کھانے کا انتخاب ان کے رہائش گاہ اور سائز کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی خوراک میں عام اشیاء شامل ہیں۔ کرسٹیشینز: آکٹوپس اکثر کیکڑے، لابسٹر کیکڑے اور دیگر کرسٹیشین کو کھاتے ہیں۔ وہ اپنے مضبوط بازوؤں اور تیز چونچوں کا استعمال گولوں کو توڑنے کے لیے کرتے ہیں۔ مچھلی: چھوٹی سے درمیانی سائز کی مچھلی آکٹوپس کی خوراک میں ایک اہم چیز ہے۔ وہ اپنے شکار کو پکڑنے اور دبانے کے لیے اپنے بازوؤں اور سکشن کپ کا استعمال کرتے ہیں۔ مولسکس: آکٹوپس مختلف مولسکس جیسے کلیم، گھونگے اور سیکسلز کھا سکتے ہیں۔ وہ اندر کے نرم گوشت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے خولوں کو ڈرل یا کھول سکتے ہیں۔ کیڑے: کچھ آکٹوپس پرجاتی سمندری کیڑے کھاتی ہیں جو ریتلی یا کیچڑ والے ذیلی ذخیروں میں پائے جاتے ہیں۔ والرس: آکٹوپس
हेलो मेल्कस जैसे पर खाना खा सकते हैं। अपनी चोंचों का इस्तेमाल करते हुए खोलों का अलग कर सकते हैं। क्रस्टेशियन बाज़ सूरतों में ऑक्टोपस छोटी ऑक्टोपस प्रजातियों को खाना खिलाने के लिए जाना जाता है, खासतौर पर अगर वो मोकाप्रस कैनेडियंस हो। ऑक्टोपस की कुछ नस्लें समुद्री अर्चिन, समुद्री ककड़ी और स्टारफिश का शिकार करती हैं। ऑक्टोपस हुनरमंद शिकारी हैं और अपने शिकार को तलाश करने, पकड़ने और इस्तेमाल करने के लिए अपनी जहानत और महारत का इस्तेमाल करती हैं। उनकी खुराक, उनके साइज़, मुकाम, उनके माहौल में खुराक की दस्तयाबी के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। जेलीफिश दिलकश समुद्री मखलूक हैं जिनका ताल्लुक फिल्म से है। वो अपने बारबासी जिस्मों से छतरी के साइज़ की घंटियों के लिए मशहूर हैं। ज़्यादातर जेलीफिश के पास लंबे पीछे वाले खैमे होते हैं जिनको स्टंगिंग सेल्स होते हैं, जिन्हें नेमोटिस्ट कहते हैं, जिन्हें वो शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो मुख्तलिफ साइज़ और रंगों में आती हैं और कुछ प्रजातियों बायोमैग्नेटिस्ट हो सकती हैं। जेलीफिश समुद्री माहौलियाती निज़ाम में अहम किरदार अदा करती हैं और जबकि कुछ इंसानों को तकलीफ से डंक पहुँचा सकती हैं, ज़्यादातर बेज़र होती हैं। इनकी मुख्तलिफ हयातात और तर्ज़ अमल इन्हें साइंसी दिलचस्पी का मौजू और समुद्री दुनिया का अजूबा बना देता है। जेलीफिश गोश्तखोर मखलूक हैं जो बुनियादी तौर पर छोटे आबी हयातात को खाती हैं। उनकी खुराक आम तौर पर मुश्तमिल होती है प्लैंकटन। जेलीफिश अक्सर प्लांक्टिको जानदारों जैसे छोटी मछली के लार्वा, क्रस्टेशियंस और छोटे ज़ूप्लांक्टन को खाती हैं। छोटी मछलियाँ जेलीफिश की कुछ बड़ी अनवा छोटी मछलियों को पकड़कर खा सकती हैं जो अपने खैमों के बहुत करीब तैरती हैं। लार्वा और अंडे जेलीफिश मुख्तलिफ समुद्री अनवा के लार्वा और अंडों का शिकार कर सकती हैं। डेट्रियस वो नामियाती डेट्रियस और पानी में मौलिक ज़रात भी खा सकते हैं। जेलीफिश शिकार को पकड़ने के लिए अपने खैमों का इस्तेमाल करती हैं जो मखसूस ड्रिंकिंग सेल से लेस होती हैं, जिन्हें नेमाटोस्ट कहते हैं। जब एक मुमना खाना खैमों के साथ राब्ते में आता है तो नेमाटोस्ट जहरीले मादों को खारिज करते हैं, शिकार को मुतहरिक करते हैं और जेलीफिश को खांसने के लिए इसे अपना मुंह की तरफ ले जाने देते हैं। ये नोट करना ज़रूरी है कि जेलीफिश मोकाप्रस खाना खिलाने वाले हैं और उनकी खुराक इनके रहायशगाह में शिकार की दस्तयाबी के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। मरजान रॉक एक नुमाया कुदरती निशान है जो मरजान पार्क स्प्लिट क्रोएशिया में वाक़या है। चूना पत्थर की ये पहाड़ी जो बहरा एड्रियाटिक से 178 मीटर बुलंद होती है, स्प्लिट और आसपास के जजीरों के दिलकश नज़ारे पेश करती है। मरजान रॉक पैदल सफ़र करने वालों, सैर करने वालों और फितरत के शायकीन के लिए मकबूल मुकाम है जो बहरा रोम की सरसब्ज़ पौधों, पैदल चलने के मुतअद्दिद रास्ते और हर मेज़ी गारों जैसे तारीखी मुकामात पर फ़ख्र करता है। ये हलचल मचाने वाले शहर से पुरसकून फ़रार है जो इससे मुकामी लोगों, सियाहों दोनों के लिए एक पसंदीदा मुकाम बनाता है जो सुकून और कुदरती खूबसूरती के ख़वां है। मरजान रॉक की खासियत इसके कुदरती हुस्न और तारीखी अहमियत के मुनफरिद इम्तिज़ाज से आया है। यहाँ इसकी कुछ काबिल ज़िक्र खसूसियात हैं। कुदरती खूबसूरती मरजान रॉक बहरा एड्रियाटिक, करीबी जजीरों और शहर स्प्लिट के शानदार नज़ारों के लिए मशहूर है। उसकी नामवार चूना पत्थर की चट्टानें और सबसो शादाब हरियाली से एक दिलकश मंजिल बनाती है। बैरूनी सरगर्मियाँ मरजान रॉक के आसपास का इलाका बैरूनी सरगर्मियों की एक वसी रेंज पेश करता है, बशमूल पैदल सफ़र, जॉगिंग, रॉक चढ़ना, माउंटेन बाइक। यहाँ अच्छी तरह से बरकरार रखे हुए रास्ते हैं जो ज़ायरीन को मतनूअ नबातात और हैवानात को तलाश करने की इजाज़त देते हैं। तारीखी अहमियत मरजान रॉक हरमिज़ज गारों का घर है जिनमें से कुछ 15वीं सदी की हैं। ये गारों में से किसी ज़माने में तन्हाई, रूहानी गौर व फिक्र के मुतलाशी हरमिट आबाद थे जिसने इस जगह को एक तारीखी जहत का इजाफा किया। सकाफती विरसा मरजान पार्क में कई छोटे गिरजाघर, चैपल और मज़ाही यादगीरें भी मौजूद हैं जो इसकी सकाफती और तारीखी अहमियत में मुआविन हैं। पुरअमन एतिकाफ़ इसकी खसूसियात में से एक स्प्लिट की हलचल से पुरअमन एतिकाफ़ फराहम करने की सलाहियत है जो इसे आराम और मुराकबा के लिए एक पुरसकून मुकाम बनाती है। मुकामी तफरीह ये मुकामी लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह है। आपको अक्सर ख़ानदान, पिकनिक मनाने वाले और लोग इसे कुदरती नखलिस्तान में आराम से सैर करते हुए पाएंगे। मजमूई तौर पर मरजान रॉक की खसूसियत इसकी एक भरपूर तारीखी और मतनूई तफरीह मौक़े के साथ एक पुरसकून कुदरती फ़रार की पेशकश करने की सलाहियत में यहाँ है। ये सब स्प्लिट के शहर मरकज़ का आसान रसाई के अंदर। समुद्री कछुए दिलकश समुद्री रेंगने वाले जानवर हैं जो लाखों सालों से मौजूद हैं। यह एक मुख्तसर तारुफ है। तनों समुद्री कछुओं की 7 पहचानी अनवा हैं और हर एक अपनी मुनफरिद खसूसियात के साथ है। इन प्रजातियों में लागरहेड, ग्रीन हॉक्स बिल, कैंपस रिडली, ओलियो रिडली, लीडर बैक और फ्लैट बैक कछुए शामिल हैं। रिहाइशगाह समुद्री कछुए दुनिया भर के समंदरों में पाए जाते हैं जिनकी कुछ नस्लें मखसूस इलाकों पर काबिज हैं। वो तवील फासले पर मुंतकिल होने के लिए जाने जाते हैं और ज़मीन के मकनातीसी मैदान का इस्तेमाल करते हुए तशरीफ़ ले जाने की काबिल ज़िक्र सलाहियत रखते हैं। जिस्मानी खसूसियात समुद्री कछुओं के जिस्म को हमवार किया गया है और फ्लैपर्स को समंदर में ज़िंदगी के लिए ढाल लिया गया है। वो साइज़ में मुख्तलिफ हो सकते हैं। लीदरबैक सबसे बड़ी और कैंप की रिडले सबसे छोटी हैं। तहफ़्फ़ुज़ की हैसियत मुख्तलिफ ख़तरात की वजह से समुद्री कछुओं को बहुत सी अनवा ख़तरे से दोचार हैं, बशमूल रहायशगाह की तबाही, आलूदगी, माहीगीरी के जालों में पकड़े जाने और गैर कानूनी शिकार। इन काबिल ज़िक्र
मखलूक़ात के तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें जारी हैं। ज़िंदगी का चक्कर समुद्री कछुए अपने घोंसले के गैर मामूली रवैये के लिए मशहूर हैं। वो साहिलों पर वापस लौटते हैं जहाँ वो अपने अंडे देने के लिए पैदा हुए थे। घोंसले से समंदर तक के सफ़र के दौरान हैचलिंग कवे बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। खुराक समुद्री कछुओं की खुराक बुनियादी तौर पर समुद्री पौधों, जेलीफ़िश और कुछ गैर फ़िक्रे पर मुश्तमिल होती है, जो उनकी अनवा पर मुनहसर है। अहमियत समुद्री कछुओं समुद्री माहौलियाती निज़ाम की सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। वो जेलीफ़िश की आबादी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और कुछ इलाकों में सियाहत की आमदनी का ज़रिया फ़राहम करते हैं। सकाफ़ती अहमियत समुद्री कछुए बहुत से साहिली कम्यूनिटीज़ में सकाफ़ती और रूहानी अहमियत रखते हैं और दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ी कोशिशों का मौज़ू है। ये कदीम और दिलकश मखलूक दुनिया के समंदरों की सेहत के लिए नागज़ीर हैं। इनके तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ को आलमी तरजीह बनाते हैं। समुद्री घोड़े मुनफ़रद और दिलकश समुद्री मखलूक हैं जिनसे वो अपने ख़ानदान मख़सूस ज़हूर और गैर मामूली तर्ज़ अमल के लिए मशहूर हैं। यहाँ समुद्री घोड़ों का तारुफ़ है। ज़ाहिरी शक्ल समुद्री घोड़ों को उनकी सीधी करंसी घोड़ों की तरह का सर और कब्र अस्वक दुम से आसानी से पहचाना जा सकता है। उनके पास छोटी प्लेटों में ढांपे हुए एक बोनी एक्सोस्केलेटन है जो इन्हें एक सख्त शक्ल देता है। समुद्री घोड़े मुख्तलिफ रंगों और नमूनों में आते हैं जो अक्सर छलावरन के लिए अपने मस्कन में मौजूद पौधों से मिलते जुलते हैं। रिहाइशगाह समुद्री घोड़े बुनियादी तौर पर अथले गर्म पानियों में पाए जाते हैं, जैसे मरजान की चट्टानें समुद्री घास के बिस्तरों और रास्तों में हैं। वो अपनी मुनफरद ज़ाहिरी शक्ल का इस्तेमाल करते हुए अपने गिरदोनवा में घुल मिल जाने की सलाहियत के लिए मशहूर हैं। बिनरुतयादन समुद्री घोड़ों का जानवरों की बादशाही में तौलीदी अमल सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। नर हामला हो जाते हैं, कोर्टशप डांस के दौरान मादा से अंडे हासिल करते हैं। इसके बाद वो तरक्की पजीर एम्ब्रियो को एक मखसूस ब्रॉड पाउच में ले जाते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं जब तक वो निकलने के लिए तैयार ना हो। खाना खिलाना समुद्री घोड़ों गोश्तखोर हैं और बुनियादी तौर पर छोटे केकड़े और प्लॉन्क्टन जैसे छोटे आबी हयातात को खाते हैं। वो अपने लिए थूथनी का इस्तेमाल दुरुस्तगी के साथ शिकार को चूसने के लिए करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ समुद्री घोड़ों की बहुत सी प्रजातियों को रिहाइशगाह की तबाही, ज़्यादा माहीगीरी और एक्वेरियम की तजारत से ख़तरा लाहक है। समुद्री घोड़ों की कुछ नस्लें बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के माहिदों में दर्ज हैं ताकि इन्हें इस्तिहासाल से बचाया जा सके। मुआफ़क़त समुद्री घोड़ों ने अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में मुनफ़रिद मुआफ़क़त पैदा की है, जैसे छलावरन के लिए रंग बदलने की इनकी सलाहियत और इनका सुस्त जानबूझकर तैराकी का अंदाज़। उनकी क़ब्ल-अज़-वक़्त दुम इन्हें पौधों के साथ लंगर अंदाज़ होने और धाड़ों में बह जाने से बचने की इजाज़त देती है। समुद्री घोड़े ना सिर्फ दिलचस्प मखलूक हैं बल्कि उनके समुद्री माहौल की सेहत के अहम इशारे भी हैं। उनका तहफ़्फ़ुज़ पानी के अंदर मौजूद माहौलियाती निज़ाम की हयाताती तनूअ को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टारफ़िश, जिसे समुद्री सितारे भी कहा जाता है, क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले दिलकश समुद्री जानवर हैं। वो अपनी मख़सूस ज़ाहिरी शक्ल और मुनफ़रिद ख़ुसूसियात के लिए मशहूर हैं। यहाँ स्टारफ़िश का तारुफ़ ज़ाहिरी शक्ल स्टारफ़िश में रेडियल आहंगी होती है, आमतौर पर 5 बाजुओं के साथ जो मरकज़ी डस्ट से निकलते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियों के साथ बाजू हो सकते हैं। ये बाजू अक्सर छोटे ट्यूब नुमा पाँव में ढके होते हैं जो सेक्शन कप से लेस होते हैं, जो इन्हें अशिया को हरकत देने और जोड़ तोड़ करने की इजाज़त देती हैं। मस्कन स्टारफ़िश अथले साहिली पानियों से लेकर गहरे समुद्र तक पूरी दुनिया के समुद्रों में पाई जाती हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के ज़ेली ज़ख़ीरों में रहते हैं जिनमें चट्टानें, मरजान की चट्टानें और रेतीले नीचे शामिल हैं। खाना खिलाना स्टारफ़िश बुनियादी तौर पर गोश्तखोर हैं और छोटे शिकार जैसे मोलस्क, क्रिस्टल्स और डेट्रिस की खुराक खाते हैं। वो अपने शिकार को अपने ट्यूब फिट का इस्तेमाल करते हुए पकड़ लेते हैं और फिर अपने पेट को मुंह से बाहर निकालते हैं ताकि वो अपना खाना बाहर से हज़म कर सकें। तख्लीक नू स्टारफ़िश की सबसे नुमायाँ ख़ुसूसियात में से एक की खोई हुई जिस्मानी अज़ा को दोबारा तख्लीक करने की सलाहियत है। अगर एक सितारा मछली शिकार या चोट की वजह से बाजू खो देती है तो ये अक्सर खोए हुए अज़ा को दोबारा बढ़ा सकती है, जिससे वो इंतहाई लचकदार मखलूक बन जाती है। बिरोदियातन स्टारफ़िश जिनसी और गैर जिनसी तौर पर दोबारा पैदा करती हैं। कुछ अनवा अंडे और नुतफ़ा को पानी में छोड़ती हैं जहाँ फर्टिलाइज़ेशन बिरोनी तौर पर होती है। दूसरे अपने सेंट्रल डस्क को तकसीम करके या टूटे हुए बाजुओं से मुतअद्दिद अफ़राद में दोबारा तख्लीक करके गैर जिनसी तौर पर दोबारा पैदा कर सकते हैं। शिकारी स्टारफ़िश में कई कुदरती शिकारी होते हैं जिनमें समुद्री ओटर, परिंदे और मछली की कुछ अनवा शामिल हैं। शिकारियों को रोकने के लिए कुछ स्टारफ़िश की रीढ़ की हड्डी या दीगर दफ़ाई मुआफ़क़त होती है। माहौलियाती निज़ाम का किरदार स्टारफ़िश अपने शिकार की आबादी को कंट्रोल करके समुद्री माहौलियाती निज़ाम में एक अहम किरदार अदा करती है, जैसा कि मसल्स और क्लेम उसके पूरे माहौलियाती निज़ाम पर झड़प के असरात पड़ सकते हैं। तहफ़्फ़ुज़ अगरचे सितारा मछली की बहुत सी अनवा को इस वक्त ख़तरे से दोचार नहीं समझा जाता, लेकिन वो समुद्री हालात में तब्दीलियों से रिहाइशगाह की तब्दीली से मुतासिर हो सकती हैं, जिससे उनके तहफ़्फ़ुज़ उनके समुद्री रिहाइशगाहों का तहफ़्फ़ुज़ अहम हो जाता है। स्टारफ़िश ज़हूर और रवैये दोनों में मतनूअ हैं। 2000 से ज़्यादा मालूम प्रजातियों के साथ उनकी मुफ़रद ख़ुसूसियात और माहौलियाती किरदार इन्हें दुनिया के समुद्रों के अहम और दिलकश बाशिंदे बनाते हैं।